मेरे दोस्तों बजुर्गों ते बेलियो GS स्टूडियो वालों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है कि अज जिहड़ी दास्तान पेश की जा रही है इहदा नाम है गंजी मलका। इहदा असीं अज दूसरा ते आखिरी हिस्सा पेश कर रहे हैं। इस दास्तान की फरमाइश की है रावलपिंडी तो राणा जाफर ने ते चांग निक्का दौलताना तो मुनीर अहमद राजपूत ने। असीं पिछले हिस्से विच दस्सिया सी कि मलका ने दो शहजादियां नूं मुहिम ते घल्लिया। एक नूं क्या तू 9 ਲੱਖਾ हार लैके आ ते दूजा फुल लैन गया काले पानियां चों। वो वापस आके दूसरे शहजादे दी राह विच बह गया। मगरों जदों मलका गंजी हो गई ते वो भोरे विच चली गई। जदों मलका भोरे विच चली गई ते ओदा राज तख्त ओदे वजीर ने संभाल लिया ते वो सल्तनत दे निज़ाम अपनी मर्जी नाल चलाण लग पिया। मलका एक मेहरबान हुक्मरान सी पर वो वजीर बड़ा जालम सी। वक्त गुजरिया ते नवें बादशाह यानी उस वजीर ने सोचा ना तो मलका दे वाल वापस आने ने ते ना ही उन्हें दोबारा तख्त संभालना है। वो लोगों ते जुल्म करन लग पिया। तोता सारा दिन महलों विच रहिंदा ते शाम नूं आके मलका नूं सारी रिपोर्ट देंदा। मलका बादशाह दे जुल्म दियां दास्तानां सुन के बड़ी दुखी हुंदी। वो तोते नूं कहण लगी तू परस्तान दा तोता है, तू परस्तान जा ते जाके इस परेशानी दा हल तलाश कर तां जे मेरे वाल दोबारा वापस आ जान ते मैं अपना राज दोबारा संभाल लवां। तोता उथों उड़िया ते परस्तान किवें जांदा है सादक पट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। ओ उड़िया तोता मलका कोलो को काफ नूं जांदा मींह नेरी तुपा कोलो नहीं जे ओ घबरांदा, नहीं जे ओ घबरांदा। ओ जंगलां नाल पहाड़ां उतों, जंगलां नाल पहाड़ां उतों करदा ओ परवाज़ां नाले बिच दफा दे रहिंदा नजर न आवे बाज़ां, नजर न आवे बाज़ां। मेरे सजनों ते बेलियो आ तोता तोड़दा जांदा है सादक पट्टी दसदा है तो किस तरह जांदा है ते शहर इत्थे की लिखदा है। कई दिनों दा सफर मुकाया हो, कई दिनों दा सफर मुकाया बिच को काफा मिले नालो बिछड़े अपने वरियां दे असराफा, वरियां दे असराफा। आओ शलाग तोते दे यार उन पुछदे ने तू यारा उत्थे किस तरह वक्त गुजारदा रहा तो तोता की दसदा साथियां ओदियां वेखिया ओनू, साथियां ओदियां वेखिया ओनू पुछदे ने दस यारा किवें उस जहान दे अंदर करदा रहिया गुजारा, करदा रहिया गुजारा। कहन लगा कि दसा वावा, कहन लगा कि दसा वावा हुंदा यार गुजारा। मैं ते एक मुहिम दी खातर आया फिर दोबारा, आया फिर दोबारा। कोक आपदे तोते चलाक तोते नूं कहिंदे ने तेनू केड़ी मुसीबत बन गई सी ते साडे नाल झूठ ना बोली। ते तोते की कहिंदे ने दस हां केड़ी मुश्किल बन गई, दस हां केड़ी मुश्किल बन गई कि तेरे नाल बीती। बोले झूठ जे साडे नाल ते रवेगा बेच पलीती, रवेगा बेच पलीती।
ਉਹ ਚਲਾਕ ਤੋਤਾ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਨਿੱਤ ਖੁਆਵੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਚਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਚਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਮਾੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਮਾੜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਦਵਾਜੀ ਦੀ ਬੁੜੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਬੁੜੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਈ। ਲੱਥੇ ਵਾਲ ਤੇ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਥੇ ਵਾਲ ਤੇ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਖਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ, ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ। ਕੋਕਾਬ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰਾ, ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੜੀ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਛੜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੜੀ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਲਕਾ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਏ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲਕਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਿਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਪਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਠਾ, ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਠਾ, ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਨਮਾਣਾ, ਗਾਲੋ ਦੇਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਸੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ। ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮਲਕਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਉਤੋਂ ਬੋਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲਕਾ, ਬੋਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲਕਾ। ਆ ਚਲਾਕ ਤੋਤਾ ਕੋਕਾਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਹਾ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਹਾਵੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਹਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ। ਦੋਵੇਂ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਪਏ ਉਥੋਂ, ਹੋਇਆ ਜਦ ਹਨੇਰਾ, ਹੋਇਆ ਜਦ ਹਨੇਰਾ। ਜਾ ਡਿੱਠਾ ਜਦ ਤੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਾ ਡਿੱਠਾ ਜਦ ਤੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ। ਆਖਣ ਲਗਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ
ਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਨੀ, ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਨੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਥੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੜੀ ਮਲਕਾ ਦੀ ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਲਕਾ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਲਕਾ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀਂ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਲਕਾ ਸੋਚਦੀ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਉਹ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰੀ ਆ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਛੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਪਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮਲਕਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਵੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋਤਾ ਜੀ ਛਡਵਾਵੇ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਡਦਾ ਆਵੇ, ਵਾਪਸ ਉੱਡਦਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਖੂਨੀ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇ, ਜਦ ਉਹ ਖੂਨੀ ਦਰਿਆ ਲੰਘੇ ਆਜ਼ਮੀਨੇ ਉਤਰੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਤਰੇ, ਰੱਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਤਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਚਲਾਕ ਤੋਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਲਕਾ ਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਕੋੜਾ ਜਿਸ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਆਨ ਖਲੋਇਆ, ਨੇੜੇ ਆਨ ਖਲੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਡਾਵੇ ਚਾਰਾ ਖਵਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਡਾਵੇ ਚਾਰਾ ਖਵਾਵੇ,
शहजादा, माफ करी मेरे प्यारे घोड़े, फस गया साडा डा, फस गया साडा डा। लैके उथों शहजादे नू, लैके उथों शहजादे नू टुरिया हौली हौली, जेड़ा घोड़ा उड़दा सी जिवें जांदी हवा विच गोली, जांदी हवा विच गोली। ਸ਼ਮਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਰਨਾ। ਤੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੜੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਮਲਕਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹ ਛੜੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਕਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਕਾ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਤੋਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। कैद कीता मलका ताई, कैद कीता मलका ताई, बादशाह यार कमीने, कंधे नेड़े आके सजना डुब गए सब सफीने, डुब गए सब सफीने। मलका गंजी होई ताई, मलका गंजी होयो ताई, तख्त वजीर नू दीता, कई महीने ताई मलका उठ सबर दा पीता, उठ सबर दा पीता। बादशाह बन के उस जालिम ने, बादशाह बन के उस जालिम ने डाटे जुल्म कुमाए, गंजी होवन कारण मलका छड़ियो मंगवाए, ओ छड़ी मंगवाए। चलाक तोता शहजादे ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਲਕਾ ਗੰਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਛੜੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਛੜੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਲਾ ਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਈ ਇਹੋ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਰੇ, गल ना आवे वारे। आ जदों मलका दे वाल उग गए ते बादशाह ने सोचिया कि मलका फिर ना आके तखत सांभ लै, तो उन्होंने कैद कर लैंदा ते तोता जाके शहजादे नूं कहंदा ते सादक पट्टी पेश करदा। फरिश्ता भी मलका नूं हो, फरिश्ता भी मलका नूं ओ, फरिश्ता भी मलका नूं ओ, कैदी यार बुनावे, कर कोई चारा मलका मैनू तेरे वल कलावे, तेरे वल कलावे। आ चलाक तोता
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਮੁੜਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ, ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ, ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸੀ ਗੰਜੀ ਮਲਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਿਕ ਭੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।